Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagini NV. In today's class, let us know about chapter 19 from book 2 from the novel Hard Times, written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore to the second year B.A-Optional English, 4th semester, CBCS course 2020-22. The title of the paper is Victorian Fiction. The title of this chapter is The Whelp. The whelp means a dog or a lion which gives birth to cubs. Here, this is the nickname given by Mr. James Harthouse to Tom. It begins with these lines, I quote and unquote. It was very remarkable that a young gentleman who had been brought up under one continuous system of unnatural restraint should be a hypocrite. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ when it is brought up under one continuous system of unnatural restraints ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಬೇರೆಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಈವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಯಾವುದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕಿರಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ he has been restrained unnaturally. Then it's quite natural for him to become a hypocrite. But so it was certainly the case with Tom. He is a hypocrite. Why? The education, the way he has been brought up has been made him like that. But it was certainly the case with Tom. It was very strange that a young gentleman who had never been left to his own guidance for 5 consecutive minutes. Sometimes we should allow everyone to think for themselves and to make enable them to we should allow one to make decisions for oneself. But even for 5 consecutive minutes he was not allowed to govern himself. 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ತನಗೆ ಅನಿಸ್ದಾಗೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ individual? It was with Tom, it was altogether unaccountable that a young gentleman whose imagination had been strangled in his cradle. His imagination is strangled in cradle. ಕರ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಸ್ನಬ್ಡಲ್ಲ. ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್, ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇನೆ ಅವನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್, ಕತ್ತಿಸಿಗೆ ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತು. Should be still inconvenienced by its ghost in the form of groveling sensualities. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗೇ ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ when that power of imagination is itself strangled when he was in the cradle, how can you expect him to overcome the ghost of imagination, groveling sensualities? But such a monster beyond all doubt was Tom. Tom is a hypocrite. He is a man of bad habits, man of evil habits, because you have made him like that. How can you expect him to be a good, strong, independent individual when you have given him such education, when you have brought him up in such a way? At the hotel, Mr. James Harthouse meets Tom and offers him smoking.
ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಟಾಮ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಟಾಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೋಗಿದ್ದ. he escorted him and there James Harters offers him smoking, and there he is highly free, he becomes highly free and easy with the effect of tobacco. ಸ್ಮೋಕ್ ದಮ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಅನಿಸುತ್ತೆ under the effect of tobacco, and James at first fills his glass with his own negligent hand, and also he fills his glass with wine ಕೂಡ ಅವ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇವನೇ ಸುರಿತಾನೆ. Tom thanks him and asks with closed eyes if he has already had dose with Mr. Old Bondaby. ಆ ಮುದಿ ಬೌಂಡಬಿ ಜೊತೆನೂ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ ಇಂಡೀಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಟಾಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಆನ್ ಶಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಐ ಅಗೇನ್. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಕಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಯು ಆರ್. ಏನಯ್ಯ, ಸ್ವಂತ ಭಾವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಥರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಂತ. ಎಂಥ ಕಾಮಿಕಲ್ ತಮಾಷೆಯ ಬಾಮ ಇದ್ದಾನಯ್ಯ ನೀನು. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಕಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಬೌಂಡಬಿ ಈಸ್, no, it's not me. I am not comical. You should say, what a comical brother-in-law Mr. Old Boundaby is. I think you mean, says Tom. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅದಾ? I quote and unquote. You are a piece of caustic, Tom. Really, you are a piece of caustic, Tom. Caustic ಅಂದರೆ one who speaks unkind words, but in a humorous way. Retorts Mr. James. Tom feels so comfortable and uncommonly pleased with himself in being called Tom in such an intimate way by such a voice. ನೋಡಿ, such intimacy is needed to persons in life. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಟಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಅವನ ಟಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. He replies that he does not care for Old Bondaby and he always called Old Bondaby by the name. No, I don't care for Old Bondaby and I always call him Mr. Old Bondaby. ನಾನು ಮುದುಕ ಬಾಂಡಬಿಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ವೆನ್ he had talked about him and he has always thought of him in the same way. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. I don't think of him as my brother-in-law. I always think of and talk of him as Old Bondaby, Old Bondaby. He is not going to begin to be polite then about Old Bondaby. Now, I cannot become polite to Mr. Old Bondaby because since the beginning I am used to call him like that, Old Bondaby. I think of him like Old Bondaby. Now, you are telling me to change myself. No, it's not possible at this stage. It would be rather late in the day. James tells him not to mind him but to take care when his wife is by. No. Not always. When his wife is with him, there in front of him or with him, beside him, at least in the presence of his wife, give him respect. Call him brother-in-law, Mr. Bondaby. Tom laughed at the mentioning of his wife. ಬಾಂಡಬಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಟಾಮ್ ನಗು ಬರ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂ. ಓ ಎಸ್, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂ ಬಗ್ಗೆನಾ ನನ್ನ ವೈಫು? ಓ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್. James Harters continues in the same attitude, looking pleasantly at the whelp, and it seems certainly that the whelp yields to the influence of smoking and drink. Here James observes the whelp, Tom, and he is so happy that Tom's weakness is drink and smoke. ಟಾಮ್ಗೆ ಇರೋ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, he yields to smoke and drink. Smoking and drinking ತಗೊಳ್ತಾ he will lose himself, he loses self control ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಟಾಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟಾಮ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಟಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ his sister Lou never cares for Old Bondaby. Not only me, my sister Lou also doesn't care for Mr. Old Bondaby. James says that it was the past tense and they are in the present tense. Okay, when she was at your home,
when she was your sister. She may not have used to care for him, but now present tense, she is in his house as his wife. Tom tells that he does not care for the tense or mood of the verb and asks, oh, a tense, past tense, mood of the verb. No, I don't care for all the such things. And Mr. James, if he really supposes that his sister cares for old Bondaby, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? Do you suppose that my sister cares for Mr. Old Bondaby? And James asks what he is bound to suppose when he finds two married people living in harmony. And happiness. How can you ask, Mr. Tom, when two people, husband and wife, living in harmony, how can you ask me to suppose that if sister cares for Mr. Bondaby? Carelessly, Tom continues that he knows the governor, and therefore he does not need to be surprised that Lou married old Bondaby. Yes, you do not suppose, because you know the governor, Mr. Thomas Gradgate, and therefore you are not surprised that Lou married old Bondaby. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿನ ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಲು ನಿಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? I quote and unquote, she never had a lover, and the governor proposed of Bondaby and she took him. ಅವಳಿಗೆ ಲವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. At that time, Mr. Bondaby proposed to her, and the governor proposed Mr. Bondaby. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಬಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ took him. ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಂಡಬಿನ. Mr. James tells that his interesting sister is very beautiful. I quote and unquote. Yes, your interesting sister is very beautiful. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Your sister is very much interesting. At the same she is very beautiful. ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟಿಲ್ಲ ಅವಳು. Tom tells that she would not have been as easily beautiful as that if it had not for him. Yes, if it had not for him, she must not have been that much beautiful. She must not have been as easily beautiful as that. ಹೌದು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದ ಟೆಂಪ್ಟರ್, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಡಿಕನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಂಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾಟರ್ಸ್ merely lifts his eyebrows. But Tom goes on telling with the air of superiority that he persuaded her. ಅವಳು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗೀತಾ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. I was stuck there, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಾ, where he never wanted to be. I never wanted to be there in his back and knew he would be happy there if he would be there. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ? ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ ವಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ಆಸೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಅವಳು ಶಿ accepted him. That's all. She would do anything for him. ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. His liberty and comfort and his getting on depended on it. If he wanted liberty, his comfort, if he wanted comfort, if he has to get on with the work, it was depended on her marriage. She had no other lover. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅವಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ? If she had any lover, I would not have asked her. But she had no lover and staying at home was like staying in jail. ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಲವರೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಕುಳಿಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೈಲ್. ಮನೇಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ಜೈಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಾನ್. ಅದು ಟಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಲವರ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿ, but still it was a good thing in her.
I don't mean that. It wasn't as if she gave up another lover for Mr. Bounderby. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲವರ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹರ್. ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಬೌಂಡಬಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಪ್ಲೆಸಿಡ್ಲಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ಅವಳು ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಸಿಡ್ಲಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಸಿಡ್, ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಟಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗರ್ಲ್. ಮಾಮೂಲಿ ಹುಡುಗಿರಂತೆ ಅವಳನ್ನು. ಎ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಲೈಫ್. ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಲೈಫ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಹರ್ ಲೈಫ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಹರ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ನಂಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಮರ್ಮರ್ ಆರ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಅಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ದೋ ಲೋ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಹುಡುಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ನನಗೆ ಇದಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಇವ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್. ಮಾಮೂಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಂತಲ್ಲ ಅವಳು. She can shut herself within herself and think. She shut herself within herself. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿ she shut herself within herself. She doesn't mingle with others. She doesn't go with others. She doesn't talk with others. And sit and watch the fire for an hour at a stretch. 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಾ she goes on thinking and she keeps her thoughts within herself. She doesn't express her thoughts with anybody. She is not an ordinary girl. Mr. James asked if she has resources of her own. ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದಾವ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಟಾಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಓನ್. ನೋ, ಆ ಥರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕ್ರೌನ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರ್ಡಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಗವರ್ನರ್, the great Mr. Thomas Gratgan, had crammed her with all sorts of dry bones and sawdust, had not allowed her to go for any other resources. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಡಸ್ಟ್, ಏನೇನು ತೌಡಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಸಾಡಸ್ಟು, ಡ್ರೈ ಬೋನ್ಸು, ಒಣಗಿದ ಮೂಳೆಗಳು, ಸಾರವಿಲ್ಲದ ಮೂಳೆಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಮ್ಡ್ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ತುರುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಓದಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಪೈನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಲ್ಲೇ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. I quote and unquote, his daughter. And everybody else, not only his daughter, everybody else, ಎಲ್ರೂ. Why he found me that way? ನನ್ನನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? Set down. Impossible, James Harto says, impossible. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, though they have been born and brought up in the same house, have been given the same education, there is a lot of difference between Louisa and Tom. So ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Every individual possesses his or her own identity. No education system can transform anyone into anything. The education system can transform one from zero to something else, nothing to something. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತಿನ್ ಯು. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನೇನು, ವಾಟ್ಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್,
ಮಾವಿನ ಮರನೂ ಬೇಕು, ಬೇವಿನ ಮರನೂ ಬೇಕು, ಹುಣಸೆ ಮರನೂ ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾವನ್ನ ಬೇವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇವನ್ನ ಮಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ. ಅದರ ಫಲ ಏನು? ಮಾವನ್ನ ಬೇವನ್ನ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ. ಟಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಡಾಲಿ, ಶೀಪ್. ಎಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಪ್ ಇಸ್ ಡಾಲಿ. ಟಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ that he first left home and went to old Bondabees. He was as flat as a warming pan and knew no more about life than. ಟಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟು ವೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡಬಿ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾನ್ ಥರ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಡಸ್. ಯಾವ ಆಯಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಆ ಪಾನ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜೋಕ್ ಈಸ್ ಎ ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್. ಟಾಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, after coming here only I have come to what life really is, and so there's no need to thank the governor. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ನೋ, ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಆಮ್ ಐ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ student or I am destroying the personality of the student? Mr. James questions about his intelligent sister. Mr. James ಅವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಟಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್. ಎಸ್, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಟು ಹಿಮ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಾನ್, ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಾನ್. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಹುಡುಗಿರು ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಚ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಶಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಾನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹೌ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್. ಇವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅವಳು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಹೌ. ಹುಡುಗಿರು ಹೇಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಜಾರವರು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಹೌ. ಹೇಗೋ ಅವ್ರು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲೇಡಿ ದೇರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಅನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲೇಡಿ, ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೂ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಅಂತ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಸಿಟ್ ನೋಡಿರಬೇಕು ನೀವು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್. ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟಾಮ್ ಆಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್. ಎಸ್, Mrs. Sparshit's feeling for my sister is affection, preeti and devotion, on the bhakti. And she never set up her cap at Bounderby when he was a bachelor. She was in the house of Mr. Bounderby. Even though she lived with him, she had never set her cap on him. ಅವನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. Then Tom takes leave of Mr. James and walks in the street with an impression of the influence of his new friend. As if he is lounging somewhere in the air in the same negligent attitude, regarding him with the same look. James ಈಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ he is lounging in the walking in the street as if he is lounging somewhere in the air, and he is very negligent, and he has got information about Louisa, what he had to. I quote and unquote, the whelp went home and went to bed. ಈ ನಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಸಿಂಹ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದಟ್ ನೈಟ್, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್,
ಆತ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ, ಅರಿವಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಲ್ಪ್, ಈ ಥರ ವೆಲ್ಪ್ಗಿಂತ ಅವನು ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಎ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರದರ್, ಅವನು ಸಾನನ ವೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವಳ ಸಹೋದರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ತಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಇಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಅಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರೋ ನದಿ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೈಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ ರಿವರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕರ್ತಿದೆ. ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಬೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅದೊಳಗಡೆನೇ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಮಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವನಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟೈನ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲ್ತಿ ವಾಟರ್ಸ್. ಅವನ ತಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕೊಳಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ to his life, to others' life, and especially to his sister's life by giving information about his sister and himself and his father, education system and all and all and all. Because he is a stranger, Mr. Hartos. He doesn't know anything about Mr. Hartos, his purpose, his objects, his personality. I think I have understood the explanation of the chapter. If you have any doubt or query, please comment in the post in the comment box. Take care. Bye.